تربيت فيها في إطار حركة وطنية وحركة متعددة الطرق، توجهات سياسية، توجهات وناس أقوياء، ناس يعني معروفين. وهذا يربي كثير الناس. يعني الشيخ العربي تبسي رباني لأني نزدت. عرفته شخصيا؟ عرفته كنت طالب، كنت بديت على 5 سنين في المدرسة هناك أيوة، وعند العلام اللي كانوا هناك وهم أصلهم بعد ظهروا كلهم مجاهدين كبار. تربينا في هذا الجو، وجو مهم جدا. معنا سيد غازي حدوسي وزير الاقتصاد والمالية السابق في الجزء الرابع من شهادتكم على التاريخ. سيد غازي حدوسي، في الحلقة المصارمة توقفنا عند تشكيلكم حكومة الإصلاحات التي كان يرأسها السيد محمود حمراوي سنة 89، ودخولكم مجال تسيير الاقتصاد والمالية في الجزائر. سؤالي الأول السيد حدوسي، كيف وجدتم الاقتصاد الجزائري على أي حال؟ كيف كانت المديونية؟ ما الذي كنا ننتج؟ ما الذي لم نكن ننتج؟ هل كان لنا حقيقة اقتصاد سنة 89؟ كنا تكلمنا عليها بسرعة المرة اللي فاتت. خذيت هذه الوزارة بتاع الاقتصاد وهي وزارة جديدة. ما كانش المشكل انه ما فيش إدارة. أول شيء يعني اللي بان ما كانش إدارة. الجزائر ما عندهاش إمكانية تسيير أمور. إدارة ما كانش، كاين ناس، كاين كلام، لكن ما كانش إدارة. بدينا بالعمل في الإدارة، وكان عندي حظ يعني كبير، ناس يعني قويين فاطمين، حظ كبير، اخترتهم لقيتهم، وبسرعة في 5 شهور 4 شهور نظموا الإدارة تاعنا. أول شيء اللي فهموه الجزائريين أنه هو شيء مهم أن الدولة تكون عندها إدارة قوية، وكان الناس عندهم الإمكانيات اللي نظموا هذه الإدارة. نظمنا إدارة التخطيط بسرعة، إدارة قديمة نعرفوها، لقينا ناس ونظمناها. نظمنا إدارة ليزامبو، ضرائب. كان بروفيسور جانا من واحد نظمها، كان عنده إمكانيات كبيرة سيهني. نظمنا إدارة تريزور، لكن وبدينا ننظموا في لي بنك. كان عندنا حظ، نقدر نقول في 6 شهور الأولى صارت عندنا أول مرة في هذه البلاد نظام اقتصادي، الناس تتكلم في الاقتصاد. وهذا مهم، لأن عندما تدير إدارة اللي تراقب راح تقوت الديريكتور جينيرال، راح تقوت اللي كانوا حاكمين البلاد من 63 راح نديهم مربوطين. لا ما مش مربوطين، يعني يعمل في إطار قانون بصراحة، في إطار قانون واضح وكاين تسيير سياسي فوق. هذا هو الشيء الجديد، يعني ظهر أنه هناك كاين تسيير سياسي وكاين قدرة، كاين أوتوريتي بوليتيك وقدرة الحمد لله. يعني تهبط حتى من الدواور وحتى البلدان الصغيرة، لأنه باش نسميو الناس حلينا فتحنا بوضوح دي كونكور، اللي قادر واللي نجم يكتب واللي نجم يدير ليكزامان ربح، وتبدل الجو. ما كانش عندي سياسة المعرفة ولا لا، لي زيكزامان فقط. تجيب ليكزامان تاعك توظف. الناس تجنوا، بداو يفرحوا، بداو يطلبوا، بعد عندهم مسؤولية. قوات الوزارة، قوات، لأن الناس ضغطوا لهم بلي عندهم مسؤولية. نعم. باللي قادرين يديروا خير، قادرين ينظفوا. والحمد لله يعني كنت ما عندي حتى مشكل. كانت الوزارة تمشي يعني بصفة مهمة، بصفة واضحة. في رأيك سيد حدوسي، لو كان يعني
كملتوا في العمل نتاعكم لسنوات، هل في رأيك أنه كان عندنا القدرة أن نخرجوا نتفاداو الأزمة الاقتصادية اللي عرفتها الجزائر في 93، خاصة دخولها في إطار رقابة صندوق النقد الدولي؟ كان عندنا مشكل واحد مع الصندوق الدولي، احنا عندنا مديونين مخلوقين، كان 85% من مداخلنا تروح المديونية، خدمة المديونية. كيفاش تفهم الإنسان باللي عندك حق؟ ما عندكش حق، عندك مديونية تسالف وارد وكتبت باللي لازم تردهم، ما عندكش حق. الحق اللي عندك هو السياسي، وتقول الشعبي ضد الشيء هذا. وانا نشوفها اليوم عندنا مشاكل اقتصادية. شكون الشعوب اللي تقدر؟ هي الشعوب اللي قال الشعب نتاعي موش قابل. مثلا صرات في ايسلندا نشوفوها في لاكريس، قال راحوا فوتاو عليك ولا ما فوتاوش عليك. الشعب عنده رأي. انا كان واش نقول له؟ نقول له الشعب ضدي. الشعب قال لا، سياسي ما تقدر دير والو، لكن ما عنديش انا ديزيليكسيون باش عندي الشعب قالها وبان باللي ما كانش وصرات مع الاف ام اي. جاء يعني المدير العام تاع الاف ام اي الجزائر قال لي نحب نشوف سياسي. ابدا نشوف حتى سياسي، ما عندك حتى حق. يتكلم عن السياسيين على رؤساء الجزائريين. نعم. رؤساء الاحزاب، رؤساء الاحزاب مثل حتى واحد. مازال ما صارش ديزيليكسيون ما صارتش، انا ما قبلتش. قلت له لا ما صارتش. شكون الناس اللي تشوف؟ هي وقعت يعني مشكل اخرى. قال هذا الانسان عنده مشاكل مع الاف ام اي، وانا ما قبلتش البرنامج تاعه. ويعني الناس تفكر باللي حزب الاي سي دي والاخرين قالوا باللي تفاهمت معاهم باللي راح نحاوز دي فونكسيونير، يعني وقعت تشويش عادي المعروف. Donc le FMI c'est un dossier ou bien on le règle techniquement et c'est difficile ou c'est libre, ou bien on le règle politiquement. Politiquement je n'en avais pas les moyens puisque je n'avais pas d'assemblée pour moi, j'avais une assemblée contre moi. Et techniquement, c'était difficile parce que c'est pas mon argent, c'est le leur. C'est ça, le dionnier. Donc, j'étais dans la difficulté. Ce que j'ai pu faire, deux choses, c'est de mettre en concurrence des pays avec les autres. Et donc, j'ai mis en concurrence les Japonais, certains pays qui voulaient rentrer en Algérie, faire des activités, contre ceux qui le faisaient déjà. Et qui le faisaient déjà? Les États-Unis avec les céréales et la France, surtout qui contrôlaient la dette algérienne. Et ces gens-là n'avaient qu'une vision. Est-ce qu'ils étaient d'accord avec moi? Ils diraient oui. Est-ce qu'ils n'étaient pas d'accord avec moi? Ils diraient non. في رأيك سيدي حلوسي سياستك يعني وقعت يعني مشكل لبلدان غربية كان لها يعني مصالح كبيرة في الجزائر مثل الولايات المتحدة وفرنسا؟ نعم. يعني كما صارت الامور شفت الامريكان وشفت الفرنسيين عدة مرات، وشفت الدول الاخرى خاصة les Japonais qui avaient beaucoup de réserves, qui avaient beaucoup d'argent. Investir. Les gens d'Asie m'ont dit oui. On vient investir. On soutient. On renégocie la dette. On t'oblige pas à aller au FMI. Et les Français et les Américains m'ont dit on t'oblige d'aller au FMI. Pourquoi? Parce qu'il y avait les accords. Non, ils n'avaient pas confiance. Ils disaient vous créez la concurrence et vous allez changer les gens avec qui l'Algérie travaille. C'est clair. On avait une politique pétrolière qui montrait qu'on changeait. C'était clair. يعني الكلام عن حول الديمقراطية والحريات ما عندوش سونس، aucun sens كي تكون فيها دراهم. لا قال حنا عندنا لي بنك، on a la puissance financière, on tient. انتم عندكم مديونية تمشيو على طريقنا ولا والا ما نعطيكمش الدراهم لو برشتم مع شعبكم. وثانيا حنا موافقين باللي militairement vous allez être enlevé. On va vous pousser militairement à être enlevé. Non, c'est beaucoup plus important. À être enlevé. Ce que font les financiers dans ce cas-là, allez en parler. C'est que, financièrement, ils font la loi. Et deuxièmement, ils vont vous déstabiliser militairement. Ils vous font un khilab derrière. Et là, on a vécu une période très triste où on a vu beaucoup de cadres algériens qui n'étaient pas contents de ce qu'on faisait, qui soutenaient les étrangers dans ces actions.
لمصالحهم ضيقة. Bien sûr, rappelez-vous, quand on a dit que j'avais fait un accord avec le FMI, on l'a pas dit à l'étranger, on l'a dit à Alger. Et à Alger, on a montré des faux documents qui venaient du FMI à Alger. Donc les accords se faisaient en Algérie. Ce qui se passait chez nous se passe aujourd'hui dans toute la région du Moyen-Orient, sauf qu'on le voit parce que c'est aujourd'hui, mais on ne le voyait pas. يقال أن السيد العابد بالخير كان يخدم كتير مصالح فرنسا في ذاك الوقت ضد الحكومة لي يعني إعطاء أكثر فرصة للشركات الفرنسية والغربية عموما حتى تكون عندها مجمل السوق الجزائري. هل هذا صحيح؟ ولا هل هذا كنت تحسه يوميا في العمل تاعك؟ لأن يقال أن كان عنده دي ريزون كبار. هو يعني انا ما كنتش مهتم، العرش غلط، ما كنتش مهتم به كثير يعني. peut-être c'est une erreur parce que je lui avais enlevé tous les pouvoirs. Il ne savait pas. je sais que كان يتجسس عند المديرين العامين باش يعرفوا شنو انا المكتب بتاعي ما كانش مع عنده معلومات يعني حتى هكا. نعم. بون المعلومات كانت عند رئيس الجمهورية، لكن بصراحة يعني كنت نعمل الشيء اللي نخمم لازم نعمله، ما عنديش يعني كانت عندك كل صلاحيات. الحكومة ما عنديش مشاكل. Donc il n'était pas important pour moi. Il faisait certainement des choses. Tout le monde. Mais moi, mon sentiment, c'est que tous les rentiers faisaient quelque chose. Et qu'il n'était pas le seul rentier. Il ne faut pas l'oublier. Il n'était pas le seul. La grande majorité de nos cadres, يعني cadre politique, même cadre dans l'administration. Même cadre technique. Même cadre technique. Simple cadre dans l'administration. C'est sa place de banquier, c'est sa voiture, place c'est son chauffeur. Voilà, c'est sa voiture, c'est tout ce qu'il a l'habitude de recevoir gratuitement, tous les privilèges. C'est ces privilèges qui sont tous les gens qui avaient des privilèges ont joué ça. Bien sûr, ça se voit. Je vois bien l'ambassadeur de France à l'époque. Je vois, je comprends très bien qu'il avait un double langage, hein, avec moi et un avec l'Arabie. Ça ne me gênait pas. Ce qui me gêne, c'est les Algériens. Il faut voir que dans ce cas, vous avez le peuple avec vous, vous n'avez pas le peuple avec vous. Si vous n'avez pas le peuple avec vous, vous avez beau être le plus beau des hommes, ça ne sert à rien. Bon, voilà, pour moi, la bagarre se faisait avec l'étranger. Et pour moi, l'étranger ne voulait pas, non pas parce qu'il y avait l'arbre de fer, il ne voulait pas parce qu'on avait créé la concurrence. Et voilà. Et il ne voulait pas... Vous avez pu créer cette concurrence? Quelquefois, oui. On a négocié financièrement, on a refusé de négocier avec les Français. Les Français ont pris beaucoup. Nous n'avons pas fait un seul contrat de l'armée pendant 1 an et demi. Tout ça, ça se sent, ça se voit. Un seul contrat d'armement? Rien du tout. Plus d'achat militaire? Rien du tout. Et tout ça, ça se voit, bien sûr, ça se voit. Les accords de céréales ont été revus. Bon. Tout ça, ça se voit. Bon. Moi, je discutais beaucoup avec les affaires économiques. Les gens étaient contents parce que les lois étaient claires, et qu'ils voyaient que bientôt ils auraient des lois, ils pourraient faire des bonnes affaires, mais ils étaient mécontents parce qu'ils n'avaient pas d'avantages et de privilèges. C'était comme ça. C'est comme ça. C'était comme ça. Bon, ceux qui étaient pour, ceux qui étaient contre. Mais je pense qu'au fond, les Français se sont déstabilisés par erreur, et pour 2 raisons. La première, c'est qu'ils se voyaient perdre des places. Et la deuxième, c'est qu'ils ont cru qu'on était un gouvernement islamiste, tout simplement. Proche des islamistes. Oui, la seule discussion que j'avais avec les gens, on avait parlé d'argent, ils disaient, mais on dit que vous êtes islamiste quand même caché. Voilà. Il y avait eu même des articles dans la presse algérienne, l'islamiste rouge. L'islamiste l'ahmar. Voilà. Tout ça a été comme ça. Et je pense que c'est une erreur qu'ils ont faite, c'était comme ça. في المجال السياسي سيدي يوسف. المجال السياسي. C'est-à-dire. يعني انتخابات بلدية. لا وقعوا الانتخابات وربحت جبهة وربحت كوم on s'y attendait. ما كانتش يعني سوربريز pour vous. Ah non, on savait très bien. Pour moi, je vous ai dit, je savais en 89, j'allais pas aider les gens du FIS, c'est pas vrai, personne ne les a aidés. Je n'allais pas aider les autres partis, c'est pas vrai, on a joué le jeu franchement, et on a promis que les élections seraient propres, et elles ont été propres. Maintenant, ce que les gens ont fait, tout ça, pas des trucs, je ne sais pas. Ce que je peux dire, c'est que
Ce qu'on attendait est arrivé. Il n'y avait pas de problème. Ce qu'on attendait est arrivé. Qu'est-ce qui s'est passé pour nous? Pour nous, c'était un grand échec du gouvernement. C'est-à-dire tous les gens qui pensaient que peut-être on allait réussir ont décidé que c'était définitivement, on était des ennemis, y compris à l'intérieur du gouvernement. L'Assemblée nationale s'est mise à nous haïr. Ces gens-là, ils auraient pu nous donner de l'argent, c'est toujours l'argent, c'est toujours des rentes. Voilà, avec l'argent, on aurait pu gagner des places, c'est-à-dire acheter les maires, c'était honteux comme discussion. On perdait les cadres qui disaient, voilà, ils ont fait gagner les fils, c'est tout ce qu'ils ont réussi à faire, c'est dramatique. Et là, on a découvert quelque chose qui sera très grave en 92, c'est la haine cet encadrement un peu de culture qui ne ressemblait pas à la culture algérienne. كانت عندنا ثقافة يعني يقال أنه الإدارة في ذاك الوقت إدارة البنوك والإدارة العمومية كان الإطارات تاعها كانت عندها ثقافة أكثر تفرنسا أو ثقافة مفرنسة أكثر منها من ثقافة جزائرية. Je sais même pas qu'une France, parce que chez les Français on trouvait une vision beaucoup plus sympathique. Elle était pas مش طماعين، هذا ما طماعين en plus. يعني كانت ثقافة ناقصة ما عندهاش أصل. Au fond. قول لك ما عندهاش أصل. ما عندهاش أصل. أصل اللي يجي مرحبا به، ما عندهاش أصل. يعني مصالحها. Et ça c'est une grave erreur qu'on verra en 92. Quand en 92 l'ensemble de l'encadrement dira il faut punir les gens, il faut sortir les militaires, tuer les gens, ça vous montre le degré de régression de la culture des gens. Voilà. Et ça c'est une grande faiblesse. Les plus grandes faiblesses, c'est celle-là. C'est que les gens se sont mis à nous juger. Est-ce qu'on était capable d'être des monafiques? Et comme on ne le montrait pas, c'était la catastrophe. Il fallait le montrer. Moi, pendant 1 an, les discussions des Algériens, mais pourquoi tu mens? Tu ne mens pas. Mens un peu. Non, c'était pas possible. تفوز الجبهة الإسلامية للإنقاذ في الانتخابات البلدية سنة 90 ويدخل هذا الحزب مع أحزاب أخرى، لكن أغلبية المقاعد في المجالس البلدية والولائية فازت بها الجبهة الإسلامية للإنقاذ، إلا ما عدا لمنطقة القبائل وين كان حضور لحزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية في ظل غياب جبهة القوى الاشتراكية اللي ما شاركتش في هذه الانتخابات، قاطعت أول الانتخابات. انتم كوزراء وكأعضاء في الحكومة بالك كان عندكم يعني اتصال مع الرئيس الشاذلي، كيفاش عشتوا هذه الوضعية يعني اللي خرجت يعني كل الإطارات القديمة من جبهة التحرير الوطني في تسيير البلديات والولايات وجاء إطارات جدد ناس ما تعرفوهمش، شبان جامعيين، كاين بعض منهم كانوا أئمة المساجد أصبحوا يعني رؤساء بلديات. كيفاش عشتوا هذا التغيير؟ وهل يعني هذه القاعدة السياسية اللي راك تتكلم عليها تقول بك الحكومة تاعكم ما كانتش عندها، هل بوصول هذه الأحزاب على رأس الجبهة الإسلامية قال على رأس هذه البلديات كانت لكم يعني نوع من القاعدة السياسية؟ Est-ce que ça vous réconfortait dans vos projets en se disant qu'on a une base politique, qu'on a une légitimité politique sur le terrain? Quand il y a eu les élections communales, donc comme je l'ai dit, dans l'appareil d'État, c'était la catastrophe contre nous. On venait des ennemis, nous-mêmes, plus que les islamistes. C'était clair, ça commençait à être, y compris à l'intérieur même du gouvernement. Au niveau des communes, ça c'était important. Les communes se sont stabilisées. Il y a des élus, elles se sont stabilisées. Parce qu'il faut vivre l'Algérie en 1990. C'est le chômage, c'est la pauvreté. On ne pouvait pas faire grand-chose à l'État. Il fallait 3 ans, il fallait régler le problème de la dette. Mais on pouvait faire beaucoup au niveau local. Au niveau local, on pouvait faire les petites activités, on pouvait faire beaucoup. Faire de la solidarité. Et donc, qu'est-ce qu'il fallait faire? C'était surtout le programme de l'économie. Il fallait que les communes aient des programmes dans tous les territoires pour pouvoir agir sur place. Et nous avons nommé un ministre remarquable à l'époque pour s'occuper des collectivités locales. C'était Ben Ali Hanni, c'était quelqu'un de Moussa Galère,
qui a 20 ans a commencé à s'occuper des communes et qui avait atteint les 50 ans. يعني كانت عنده خبرات 30 سنة في تسيير 50 ans dans la planification. Baladia, Donc, on l'avait nommé comme ministre des collectivités locales. Et je me souviens, et il s'en souvient, avant même de discuter du budget de l'État, j'ai dit combien tu veux, quelle est la part des communes. On la met de côté, on sauve les communes, après on parlera de l'État. Et c'est comme ça qu'on est parti. Alors, sur le moment, donc, on est parti très enthousiaste, qu'il y allait avoir un mouvement, que ce mouvement allait créer les mauvais du fils. On savait très bien qu'il y en avait beaucoup des mauvais. Mais on s'est dit, c'est dans le mouvement que les gens vont voir. Les gens avaient besoin de 3 ans pour voir. Donc, c'était pas inquiétant. Ce qui est inquiétant, c'est qu'ils n'agissaient pas. Ça, c'était plus inquiétant. تتكلم على الجبهة الإسلامية القاعدة les élus تاع الفيس Les élus, ما كانوا يديروا والو la plupart, si, il y en avait qui faisaient, mais peu. La plupart ne faisaient pas grand-chose. لماذا سي الحين؟ Alors, on avait lancé le programme des jeunes, le programme communal des jeunes. Tout ce qui était, ben, je sais pas. كانوا يرفضوا كل مشاريع الحكومة. كان رفض يعني ايديولوجي قد نرفضوا احنا نديروا حاجة. اللي تجي من عندكم ما كانش. Mais il y avait surtout une incapacité à gérer les communes. C'est un problème. كان مشكل تاع لا كاليتي. Ce sont deux problèmes qu'on a déjà vus à ce moment-là, qu'on commençait à voir mieux au fils. On commençait à voir une grande difficulté du fils. Les gens élisaient l'Aïma, comme on dit. C'est les gens qui les élisent, c'est pas bon. حبوا الإمام حبوا الإمام. فالإمام ما يقدر ما عندوش يعني القدرة اوتوماتيكية. C'est un problème. لتسيير بلدية أو ولاية. Les collectivités locales n'écoutaient pas notre ministre. Qui leur disait, il faut vous former. Il faut mettre en place des programmes. De formation des élus. Des gens, de vos gens, c'est vous qui les choisissez. Donc il n'y a pas de problème. Mais il faut au moins le faire pour commencer. Ils n'écoutaient pas, je pense qu'ils... Moi, je pense qu'ils avaient deux grands problèmes. Le premier, donc, c'est que ils étaient paralysés, ils ne voulaient pas agir. Il y a quelque chose qui fonctionne mal à l'intérieur du fils. De l'appareil du fils. De l'appareil lui-même. Et qui était idéologique. Et la deuxième, c'est qu'ils n'avaient aucune confiance dans les instructions. Dans les instructions, enfin, dans l'argent. Et ça se passait pas beaucoup. Comme ça. À Alger, ça se passait bien. Je prends Alger parce que je vivais à Alger, ça se passait bien. Je me souviens même pas, je me souviens si vaguement d'Hubert, mais ça se passait bien. Les communes commençaient à fonctionner, les routes commençaient à reprendre. Voilà. Une des grandes catastrophes qui va nous montrer deux choses. Un, c'est qu'il y a un problème de gestion à l'intérieur du fils. C'est un grand problème. Voilà. Est-ce qu'il est dépassé ou pas? Et le deuxième problème, c'est qu'on voyait qu'il y avait plusieurs fils. Parce que, on n'avait pas besoin d'aller voir l'appareil, pour discuter. On voyait voir la base. Par exemple, je prends la base du ministère de l'économie. Comme je vous ai dit, au ministère de l'économie, on a fait des concours. Ceux qui ont réussi sont en majorité des militants du fils. C'est des cadres. Bon, ils ont réussi, ils ont eu des bonnes notes, c'est pas, c'est des cadres en général pauvres, c'est pas des gens qui étaient aidés. C'est des gens pauvres. Ils ont très bien travaillé. Donc et on voit dans le débat avec eux qu'il y avait deux débats. Deux fils. Deux, voilà. On le voyait clairement. Et moi, je disais à l'époque politiquement que faut faire attention, dans les 3 ans, il y a un deuxième fils et un troisième fils qui va naître. Et c'est un peu dans ce genre de débat que je me suis mis à mieux connaître des gens comme Hachani, etc. Parce qu'on voyait déjà un deuxième fils qui arrivait, et on voyait encore un troisième qui était sur le terrain, avec qui nous on travaillait, qui étaient des fonctionnaires. Comment vous avez connu? Tu vas chercher Hachani? C'est dans les débats avec des jeunes cadres. كان يعمل عندك في الوزارة؟ Non. C'est des cadres qui travaillaient dans notre administration, qui travaillaient dans l'économie, qui témoignent, qui ont vu ce qu'on faisait, qui le faisaient eux-mêmes, qui étaient contents et qui comprenaient pas que ça se passe pas comme ça, qu'il fallait que ça se passe comme ça. Pourtant, ils étaient politiquement pas de chez nous, ils étaient du fils. Et donc, ils ont fini à discuter avec eux, et je pense que quand ils avaient des mésententes, je crois que c'était des mésententes sur l'armée, et sur l'économie, ils ont dû dire, vous
qu'à aller voir les gens. Voilà comment ça s'est passé un petit peu. Bon. ما حاولتوش يعني تتصلوا بقيادة الفيس؟ نعم. ما حاولتوش تتصلوا Non, بالقيادة؟ pas moi. C'était pas dans mes règles. لكن كان رئيس الجمهورية يستقبلهم. رئيس الجمهورية استقبلهم, c'était resté chez le président de la République. Le chef du gouvernement avait décidé d'être neutre et de mener les élections pour les autres. Il fallait que ce soit clair. Hein. On ne menait pas d'élections pour nous, donc on ne recevait pas les partis, ils se débrouillaient à part. Je pense qu'il nous arrivait de recevoir les dirigeants du FIS pour les grandes manifestations, mais pas moi, c'était le ministre de l'Intérieur. C'était pas... Non, je ne voyais pas beaucoup de bon, j'ai connu uniquement cette équipe-là à l'occasion des discussions sur l'économie, à l'occasion des discussions concrètes de tous les jours. Non. Voilà. Et essentiellement par les cadres, à travers les cadres, à travers les gens avec qui on travaillait, qui se déclaraient, ils avaient confiance, ils se déclaraient comme ça. Et bon, voilà. Voilà un peu ce qu'on a découvert après ces élections. Bon, mais ensuite, bien sûr, il y a eu des choses beaucoup plus graves. Ensuite, il y a eu des éléments qu'on ne comprend pas jusqu'à aujourd'hui. Les choses graves, vous parlez la grève, on l'a pas compris. Voilà. Donc on agissait comme ça. C'était très difficile. Donc, sur le plan de la dette, c'était très difficile. L'étranger faisait énormément pression. Sur le plan local, pour faire bouger les gens, les communes ne travaillaient pas bien. Donc c'était assez difficile, mais en fait on n'avait pas de réaction négative des gens. C'est ça qui est, malgré les difficultés, on n'avait pas beaucoup de réactions, parce qu'on a pris des mesures. On a augmenté les salaires des instituteurs, on a ouvert des concours, on a augmenté les salaires des juges, on a renforcé l'agriculture, on a changé les lois, donc il y avait des choses qui bougeaient. Et bizarrement, alors qu'on allait vers des élections vers le mois de septembre, les fils ont dit, bon, moi je veux tout de suite le تكلم على انتخابات تشريعية. Oui, en 90. كانت يعني في جوار. En 90, il y a eu deux choses importantes. Il y a eu le fameux grand rapport de l'armée, en disant on n'est pas content. Oui, bon, c'est jamais. Donc après les élections. Un grand rapport qui a été donné à qui? Au président de la République. Non, il est venu en réunion, je crois qu'il l'a donné au président de la République, lequel a tenu une réunion. Il en est venu à une réunion, il y avait j'étais là, il y avait le ministre de l'Intérieur, il y avait Mahri, il y avait les gens de l'armée. Qui représentait l'armée? Nazar, il y avait, voilà. Ménézia. Non, je me souviens pas. Je me souviens de Nazar et de l'armée de ça, je me souviens. Les deux gars. Les autres, je ne me souviens pas. Et voilà, et dans la réunion, il disait qu'il fallait faire un peu autrement. Maintenant, faire autrement. Alors, la discussion n'était pas claire. Ils n'étaient pas contents de ce qu'on faisait, de la direction dans laquelle on avait. Pour eux, c'était pas possible qu'on continue comme ça jusqu'à donner le pouvoir au fils, en gros. Ils ne le disaient pas expressément, mais c'était ce qu'elle voulait dire. Et comment faire autrement, en fait, en gros, ils réclamaient de rentrer dans le gouvernement. Rappelez-vous qu'on avait dit au début, pas de juges dans le gouvernement. Et ils réclamaient. Alors, leur manière de réclamer, on ne le saura pas maintenant, on le saura au moment où on s'en va. Ils voulaient qu'il y ait un ministre de l'armée dans le gouvernement. Je pense qu'ils pensaient au ministre de l'Intérieur, on le saura après. Bon, nous, on disait, on parlait même pas. Dans cette réunion, les seules réponses, c'était non, conseil les gars. Ils vous ont donné un rapport, ça fera couler beaucoup d'encre. On ne le lit même pas. Mais ne m'accrète, je crois que là. On n'en parle. Pour la m'accrète. Ça vous intéresse pas. Voilà, ça m'intéresse pas. Je ne sais pas s'il est intéressant, c'est dommage, mais je ne l'ai pas lu. يعني هذا جاي من مبدأ انك ترفض مبدئيا ان الجيش يتدخل في الامور السياسيه. C'était pas ses affaires. Donc la réunion s'est mal terminée. في حضور وهذا بحضور رئيس الجمهوريه. La réunion s'est mal terminée. كيفاش خلصت؟ Nous on a fini en disant bon merci, au revoir. وجيتونا عندنا رايح. وهما قاعدين pas, هما قاعدين. Je sais pas ce qu'ils se sont dit, mais on voit bien que ça s'est mal terminé. ورئيس الحكومه خرج. خرجنا ما كانش خرجنا بالسلام عليكم. Après,
Après, on a su bien après que Bartoala, شلي non, le propre chef du parti, ما عليه mais كيفاش الناس يديروا رايهم البلاد نتاعهم. Bon, après, on saura tout ça. Ça sera rendu public, mais à l'époque, c'était pas public. Bon, mais on n'a pas accordé plus d'importance. Pas accordé. On a fait des choses qui les ont blessés beaucoup. On les a convoqués à l'Assemblée nationale. On les a obligés de venir parler de leur budget à l'Assemblée nationale. Non pas qu'on entendait grand-chose, les députés. Ils n'osaient même pas parler aux militaires, mais en fait, symboliquement, on a obligé les militaires à venir à assister au débat. Ça ne leur a pas plu. On les a obligés, dans des manifestations du fils, à venir en tenue civile sous la direction du ministre de l'Intérieur. Donc il y a eu des choses de symboliques qui ont été faites comme ça, qui leur déplaisaient beaucoup. Mais en fait, voilà les réponses qu'on avait données. On n'avait pas donné d'autres réponses. Bon, voilà comment ça s'est passé. Et puis je vous dis, on a compris, à un moment donné, le fils qui change de programme. نعود بك يعني في تغير مشروع السياسي للجبهة الإسلامية الإنقاذ في بعد هذا الفاصل. نعود بك السيد غازي حدوشي بعد هذا الفاصل في هذا الجزء الثاني من شهادتك على التاريخ في إطار الحلقة الرابعة. قبل الفاصل تكلمتم على الاجتماع الذي وقع بين الحكومة وقيادة الأركان وسيد العبد بالخير ورئيس الجمهورية حول الملف الذي قدمته قيادة الأركان الجيش حول الوضعية التي كانوا يصفونها بأنها صعبة والخطيرة للبلاد، وأنتم خرجتم من الاجتماع لأنكم رفضتم تدخل الجيش في الأمور السياسية للبلاد كمبدأ. تقول بأنه كان هناك عامل آخر في سنة 90، وأنا أظن أنك تتكلم حول يعني استقالة رئيس المجلس الشعبي الوطني في ذلك الوقت المرحوم رابح بطاط. في رأيك لماذا هذه الاستقالة؟ Bon, officiellement, c'était le débat à l'Assemblée, officiellement قال ماناش موافقين مع السياسة الاقتصادية. يعني السي رابح بطاط ولا يوافق ولا ما يوافقش على السياسة officiellement. لماذا لم يتكلم هذا الكلام في وقت بومدين؟ تكلم أول مرة من سنة 62 اللي رابح بطاط عنده موقف تكلم بصراحة قال سي ليكونومي دو بازار. ينحيوها لي مونوبول ويدوها للبازار. كان يجريها هو ما كانتش ايكونومي. Je ne sais pas, on a dû le vexer beaucoup dans les marchés qu'il faisait à l'époque. C'est comme ça que ça se passe. La tactique était claire par contre, c'est la démission du président entraînait la démission du FLN, des élus du FLN dans l'Assemblée, et donc, puisqu'il n'y avait plus d'Assemblée, il n'y avait plus de gouvernement. Donc voilà, la tactique était claire que le gouvernement s'en aille. Et ça, c'était donc une des décisions prises, mais là, la raison était économique, qu'on se débarrasse de cette personne. De ce gouvernement, à ce moment-là, c'était le moment de grosses affaires on avait sur le sucre, sur Monaco, c'était les affaires des grands monopoles étrangers, et d'un coup, il sort. Malheureusement pour lui, Simahri réussit à maintenir les députés FLN, donc il s'en va tout seul. C'est un non-événement. C'est un grand échec. Il est parti tout seul et il sera remplacé par celui qui le remplace, qui est encore là. C'est Belkhadem. Voilà, Belkhadem. Bon, voilà, c'est... bon, ce sera un non-événement. Mais il y en a eu des événements comme ça, petits, beaucoup. Il y a eu l'événement de Belchid, qui a monté toute une affaire, disons, qu'Armouche donnait des armes aux gens pour faire un coup d'État. C'est comme ça que Belchid partira, quittera son poste. Remplacé par... Ça sera aussi un lamentable échec, dans lequel il montre bien que c'était monté de toutes pièces. On saura que Belchid a fait ça parce qu'il a découvert qu'il n'avait plus aucune responsabilité extérieure vis-à-vis de la France devant notre gouvernement, ce qui est quand même lamentable et catastrophique. Mais c'est comme ça, les enjeux, c'était des pouvoirs. On a dérangé beaucoup de pouvoirs. On ne savait même pas quel pouvoir. Et puis, donc, après, il y a eu l'avènement de l'armée qui n'a mal marché. Donc, il ne restait plus qu'une forme de guerre ouverte, en fin de compte. Nous, on faisait très grossièrement, correctement la politique, même si on réussissait pas beaucoup. Il la faisait de manière louche et brutale et ça ne marchait pas. Et il fallait aboutir.
Et ça aboutit quand le fils s'en est mêlé. كيفاش دخل Alors, في رأيك كيفاش دخلوا les gens se sont... الجبهة الإسلامية الإنقاذ في هذا Et puis d'un coup, le fils décide de faire une grève générale. Alors, je me souviens même plus la raison, mais je crois que c'était le découpage ne leur plaisait pas. الديكوباج الإلكتروني. قانون الانتخابات. Donc voilà, قال لكن سيد حدوث في إطار قانون الانتخابات يعني هذاك الوقت كانت الجبهة الإسلامية للإنقاذ كانت تقول بلي أن قانون الانتخابات اللي عرضتوه انتم على البرلمان كان ما يشجعش وصول الفيس إلى السلطة. هل هذا صحيح؟ Moi, je ne pense pas. Il n'y a pas eu de découpage, autant que je me souvienne, hein. Il n'y a pas eu de découpage avec un jeu quelque part. C'est un travail de la statistique purement géographique qui était contrôlé par le ministère de l'Intérieur. Soyons libres aujourd'hui, peut-être qu'on a un peu triché avec ce pauvre FFS qui n'était pas venu aux élections communales. Peut-être dans certains découpages de Kabylie, on était quand même, on détestait le RCD. On peut le dire, je n'ai aucune gêne à le dire. Peut-être, mais pas plus que ça. Et c'était des endroits où je jouais pas, donc même pas à l'arrivée du fils. Ailleurs, non. Il y a rien eu. C'était une énorme surprise. كان خطأ سياسي قرار الإضراب؟ نعم. كان خطأ سياسي قرار الإضراب؟ C'était une Ah non, politique. vu par moi à l'époque, c'est absolument, c'est complètement idiot. Voilà un parti qui allait normalement au gouvernement, Gagner des d'une élections. manière ou d'une autre. Il y avait même une assemblée qui allait venir, qui allait lui permettre de gouverner sans affronter les choses tout seul, puisque le président ne partait pas. Il était dans une situation qu'on appellerait aujourd'hui, qu'on trouvait De cohabitation. qu'on trouvait idiote à l'époque, mais qu'aujourd'hui qu'on comprend, même de cohabitation vis-à-vis de l'extérieur ou des dangers. Je ne le vois vraiment pas. Bien sûr, il y a d'autres raisons. Pour moi, la seule raison, c'était que la direction du fils risquait de changer, qu'il y avait un mouvement pendant ces années-là لأن qui fait que la direction du fils de l'époque était... نتكلم على قيادة الفيس. قيادة الفيس في ذلك المرحلة طلبت من رئيس الجمهورية أنه يعجل في تنظيم الانتخابات اللي كانت مزمع تنظيمها في سبتمبر 91 ورغموا على الرئيس أنه يقدمها بثلاث شهور إلى جوان. جوان. كيفاش تلقيتم هذا القرار يعني؟ لا، القرار اللي كان فوضى كبيرة، احنا كنا ماناش قابلينه أبدا. لماذا؟ Il y avait trois raisons. Là, c'est qu'on savait que les gens du fils ne représentaient plus une vision à long terme du pays, que c'était une vision électorale, de course pour les places. C'était une énorme déception pour le mouvement populaire, on y reviendra après. Pour nous, c'était une énorme déception. Voilà un mouvement qui se disait populaire et qui est rentré dans les jeux des partis. C'était quand même une énorme déception. La deuxième, c'est que à ce jeu-là, il y avait des gens beaucoup plus compétents qu'eux, qui ne faisaient que ça depuis 1956. Ils leur ont ouvert la porte pour le refaire. Et on voyait très bien, et on savait très bien, qu'une grande partie de la direction du fils était entièrement manipulée par les services pendant cette période. Vous étiez au courant? Oui, on les voyait. N'oubliez pas que j'étais ministre des Impôts. Oui. Et que je voyais même les dossiers qu'ils envoyaient pour de la fiscalité. Donc c'était des choses qu'on voyait, qu'on savait. C'était pour nous très dangereux aussi. C'était très dangereux aussi parce qu'il y avait des gens armés. Et on ne savait pas pour qui ils allaient arbitrer en cas d'élection. Il y avait des gens qui étaient armés, qui se disaient proches du fils. Non, ça, je ne savais pas. Il y avait des gens armés qui se disaient islamistes. Moi, je recevais personnellement des lettres de menaces de groupes armés. En tous les cas, le mois de mai, c'était très dangereux pour nous. Un, qu'il y ait des élections. Deux, que ces élections se fassent maintenant. N'oubliez pas qu'au mois de juin, on finissait le dossier de la dette. Et donc on allait dire au peuple, nous avons réglé le problème de la dette, tu peux aller voter tranquillement. في رأيك سيد حدوثي هل ما تظنش أن إضراب الفيس وتضارب الأحداث من بعد يعني من استقالة حكومتكم يمكن زمن حقنا هذه النقطة وخاصة إنهائكم مشكل المديونية
عنده علاقة ولا عنده تأثيرات كبيرة من الخارج يعني est-ce qu'il n'y a pas des parties étrangères qui ont manipulé dans le sens de juin 91 يعني dans le sens du départ de votre gouvernement et le remplacement de ce dernier par le gouvernement de M. Zen puisque vous êtes arrivé à régler le problème de la dette. Donc on est arrivé à régler le problème de la dette à ce moment-là, au mois de mai. Mais c'était une période très difficile de négociation. J'étais tout le temps à l'étranger, de négociations sans arrêt, très difficile. Mais on est arrivé à une solution qu'on avait appelée le rééchelonnement de la dette. Donc on n'était pas obligé de passer par les conditions du FMI. Le FMI n'était pas du tout d'accord. Ça, c'était clair que c'était la première fois. La première fois, je dis bien en 90, et pas comme aujourd'hui en 2011 ou 2012, qu'un pays disait non. C'était très grave pour eux. C'était très grave à l'époque. Certainement de l'implication internationale était immense, mais je ne la voyais pas beaucoup. Personne ne venait me dire. Vous avez créé un précédent, vous avez réussi à créer un précédent. Personne ne me dire. Les implications sur les pays, et je pense essentiellement à la France, étaient énormes aussi, parce qu'ils perdaient un mouvement, ils perdaient une manne financière. Mais ils perdaient surtout un instrument de contrôle du pays. On avait avec eux des dossiers non réglés de contentieux énormes, donc sur lesquels ils ont échoué. Et bon, c'était des problèmes quand même importants. Je savais très bien à l'époque des gens que je voyais que ce n'était pas possible. Aussi bien à l'ambassade de France qu'à l'ambassade des États-Unis. Bon, c'était énorme comme situation. Et nous, ce que je peux dire, c'est que les derniers mois, en avril, on commençait à me dire, en discussion privée, que après tout, le pouvoir, c'était pas nous. Qu'on voulait obliger des gens à signer ce qu'on voulait, à l'étranger, mais que le pouvoir, c'était pas nous. Ils avaient apparemment des informations qui leur disaient que le pouvoir n'était pas nous. C'était les militaires. Moi, voilà ce qu'on me disait. Et en réalité, je ne le savais même pas. Je savais que j'avais le pouvoir, qu'il n'y avait personne d'autre avec qui discuter. Bon. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on a quitté le 2 juin. الإضراب قبل ما Oui, pardon. تسيير الإضراب يعني بدأ الإضراب تحت شعار نحيو مسمار الشحرة اللي هو c'est exactement ça. c'est le terme utilisé يعني حتى في الجزائر العاصمة خدمنا ومن بعد أثناء الإضراب شفنا بأن الشعارات اللي كانت ترفعها الجبهة الإسلامية الإنقاذ النقابة تاعها السنديكا الإسلامي دي ترافايور بدأت تتغير من هجومات على رئيس الجمهورية إلى هجومات على الحكومة. نذكر أن هذا رئيس الجمهورية بكل عيوبه قدم الانتخابات من سبتمبر إلى جوان حتى يرضي ناس قيادة الفيس وكان قابل أنه يشكل أو ينظم حتى انتخابات رئاسية مسبقة اللي كانت قد تؤدي به إلى يعني الذهاب من قصر المرادية وإعطاء هذه المسؤولية إلى مسؤول من مسؤولي الفيس. في رأيك لماذا تغيرت شعارات قيادة الجبهة الإسلامية للإنقاذ من هجومات على رئيس الجمهورية إلى هجومات على حكومتكم التي نظمت أول انتخابات حرة في الجزائر انتخابات البلدية والولاية في سنة 90 واللي فاز بها الجبهة الإسلامية للإنقاذ بكل يعني شفافية وبدون أي مشاكل. لماذا في رأيك؟ كما قلت لك هذه مسائل تاع l'appareil de parti. Le fils, bien comprendre. Et on reviendra peut-être là-dessus, est rentré dans une logique électorale. C'était plus une logique politique. C'est une logique shkouli d'ilmanas. C'était devenu comment on fait une tactique électorale. Il ne faut pas oublier deux choses importantes. Nous, on était pour les élections en septembre. En septembre de 90. Mais avant les élections de septembre, on devait se tenir le congrès du fils. En été. Il était clair que dans la grève, on ne voulait pas du congrès du fils. On ne voulait pas. Voilà, ça, c'est clair. Je ne dis pas qui. On ne voulait pas du... Je vous dis franchement, je n'ai jamais soupçonné Cheikh Abbas Moumouni. Et j'ai soupçonné
beaucoup de gens. نعم نعم أنا لا أتكلم عن سيد عباس. Mais voilà, pour nous, ils ne voulaient pas, ils voulaient les élections avant. في شهادة أخرى عن التاريخ السيد عابر سيد أحمد من مؤسسي الجبهة الإسلامية لإنقاذ في مدينة وهران تكلم عن هذا الموضوع وقال أنه في هذه المرحلة السيد عباس المدني كانت عنده مشاكل داخلية وأن جماعة الغرب في حزبها الفيس وكانوا عندهم علاقات مع السيد بن بلة أكثرهم ليزونسيان تاع الأمنية وكانت عندهم علاقات مع المخابرات كانوا يخدموا في إطار منظم ويلحقوا حتى في مجلس الشورى أنهم ضعفوا سيد عباس المدني وعلي بالحاج واللي عباس المدني وعلي بالحاج كان ينادي بتوسيع مجلس الشورى تاع الفيس باش يدخل الشباب خاصة منهم الذي مثلهم السيد حشاني الله يرحمه والسيد محمد السعيد الله يرحمه وهذا اللي كما يقول باللغة الفرنسية لي كاسيك تاع الفيس منهم سحنوني مازال حي رفضوا دخول الشباب وحبوا يعني يديروا انقلاب على عباس المدني هذا ما ادى لما ادى لعباس المدني قرار الاضراب حتى يعني يسلك راسه. On est toujours au même problème, c'est pour ça que je l'appelle comme ça. Le fils est rentré non pas dans un mouvement populaire de libération, et c'est devenu un mouvement tactique. C'est comme il arrive au Parti communiste français. Non. Dès qu'il négocie, c'est fini. حاولتوا تتصلوا بقيادة الفيس؟ On les connaît bien. On les connaît bien, pas pour des raisons politiques. Moi, ils ne sont pas venus. Certainement, mais il faut demander à Moulay Hamosh. Moi, ils ne sont pas venus me parler politique. Moi, on les connaît bien. Moi, j'étais le ministre, encore une fois, qui recevait les demandes de simplification fiscale. Ces demandes venaient du président de l'Assemblée nationale de l'époque. سيد عبد العزيز بن خالد. Voilà. Lequel était très attaché aux dirigeants du fils de l'Orient, comme vous dites, de leur ami, de Tiaret. Et je savais très bien ce qui s'est passé. Et je savais très bien ce que ces dirigeants voulaient du fils de l'Orient. Qu'est-ce qu'ils voulaient selon vous? Ils voulaient un régime de type saoudien. Voilà. De commerce, de business. Implémentaliste par rapport à la volonté américaine. américaine. Ça, c'est leur dossier. Et puis ça. Ah, la volonté américaine, c'était même pas ça. Ils voulaient ressembler au premier souk arabe venu, qui soit américain, après c'est autre chose. C'était ça la vision. C'était décevant, mais c'est comme ça. Bon, ça, c'est autre chose. والسيد عباس المدني وعلي بالحاج ما تلاقيتوهمش؟ Non. انت شخصيا ابدا. سيد حمراش ما اتصلتش بهم؟ Peut-être, je pense pas. في الإضراب يعني. Non, l'Édab, c'était Salima, on n'était pas d'accord. Si, ils les ont rencontrés pour leur dire arrêtez. رفضوا. Ah, si, plusieurs fois. رفضوا. Bien sûr. لماذا رفضوا؟ Un, arrêtez, deux, on vous touchera pas. Nous, on vous envoie pas les policiers, deux, vous arrêtez. ما Ils ont حصلش. refusé. علاش؟ manque de culture politique. Ils voulaient que notre gouvernement s'en aille, c'était clair. Ils avaient des instructions dans ce sens à votre avis? Ah, non, ça, je ne peux pas vous dire ce que je ne sais pas. Mais c'était clair que c'était notre لكن سيد وحيد وسيد لا gouvernement. سان ديتاي سوبر امبورطون يعني هو يعني لان في تاريخ الجزائر هذه المرحله تاع جوان 91 كان لها تاثيرات على 20 سنه من تاريخ الجزائر وخاصه على جيل هو جيل انا اللي عشنا التسعينات وعشنا في هذيك المرحله. في رايك كيفاش بحزب سياسي عنده كل يعني مجمل البلديات مجمل الولايات ومتواجد في 48 ولاية ورايح يفوز بالانتخابات التشريعية ويلحق الحكومة يؤدي ويعمل كل ما بوسعه بأن يكسر حكومة لحقاته أنه يفوز بالانتخابات. في رأيك هل كان سؤالين؟ هل سؤال واحد هل كان هذا يعني من يعني نقصان الحنكة السياسية la maturité politique ولا كانت la manipulation داخل الفيس؟ Oui, quand on est manipulé, c'est qu'on manque de maturité. C'est les deux. C'est les deux. Si on est manipulé, c'est qu'on manque de maturité politique. Moi, je pense que c'est beaucoup plus grave. C'est une trahison politique. Parce qu'on ne fait pas de la politique pour gagner quelque chose. Sinon, on perd. Sinon, il n'y a pas de libération. On fait un parti pour gagner des élections. Tout le monde sait le faire. Aujourd'hui, tout le monde est démocrate. Hein. Tout le monde élit des assemblées. C'est pas ça qui fait le bonheur des gens aujourd'hui. On élit une assemblée en Libye en 5 minutes. Est-ce que c'est ça qui fait la libération des gens? Est-ce que c'est ça qui fait que les gens sont vraiment populaires? Non. Ce qui fait, c'est ce qu'on veut. La direction politique qu'on veut. Et moi, je dis à partir du moment où est rentré
le jeu d'appareil, c'est une grande responsabilité du fils. Pourquoi j'appelle cette responsabilité trahison? Parce qu'ils ont trahi un vrai mouvement populaire. تحملها من المسؤولية سيد غازي Moi, حجوجي؟ pour moi, يعني فعلا يعني oui, oui. إدارة الفيس عندها مسؤولية Alors, كبيرة que ce في soit une الإسراء incompétence, Inch'Allah, ce soit seulement de l'incompétence. et pas de la Et si complicité. c'est de la complicité ou la tma, C'est encore plus grave. ça c'est fini pour rien. Et la démission de votre gouvernement? Alors non, nous, on était rapide, donc on nous dit mois de juin, et on nous dit vous changez les ministres. Et on a fait une réunion à trois personnes. شكون حضر في الاجتماع؟ Eh ben, on a fait le président du conseil, Hamrouch, سيد محمود حمروش. le ministre de l'Intérieur, parce que c'est lui qui était en question. Mhm. Et moi, je suis venu assister à la réunion à Makench. Il ne touche à aucun ministre. C'est notre programme du premier jour. 1. 2. On n'envoie pas l'armée contre les gens. Et quel est le choix qu'on a? 1. De ne pas toucher au ministre, puisqu'on nous demande de toucher au ministre. 2. De ne pas envoyer l'armée, c'est de partir. On s'en démission. La répression en place du premier mai en Il n'y en a 91. plus. Il n'y a pas eu. Il n'y a pas eu. Le fils s'est arrêté. Par bonheur, nous c'est même pas. فيقال بأن رجال الشرطة الغيب. دخلوا 4 تاع الصباح في شارع Il s'est arrêté le soir, ce qui est une donnée, ce que nous avons fait une déclaration qui est publique, qui a été à la télévision le soir du jour de notre démission en disant la manifestation s'est dissoute. Donc il n'y avait plus besoin d'y avoir de... Maintenant, ce qu'il y a eu des morts, c'est pour notre raison. Mais le but c'était le Ah oui, chute de oui, votre gouvernement. oui, oui. Et en fait, non, je ne sais même pas. Non, je sais pas ce que le fils en a pensé. Après, on verra bien ce qu'il en a pensé. Pour le moment, nous, ce qui nous intéressait, c'est de partir. Et on a dit, nous partons. Comment vous avez vécu ce départ? C'était une catastrophe pour Khalid, ça je m'en souviens. Pourquoi? Ici. Mais il voulait Comme bien, d'habitude. mais il voulait bien Oui, votre vous départ. revenez à la discussion du fils. Pourquoi il cherchait quelque chose? Parce qu'il cherchait des places. À partir du moment où vous ne cherchez pas une place, Les gens comprennent pas. plus. Ils ne comprennent pas. في عقليتهم هي Oui, بالمنصب. comment on vous a dit seulement de changer un ministre, de négocier avec nous? علاش تستعمل كل الحكومة؟ Pourquoi vous nous sabotez? Et c'est vrai que c'est un énorme sabotage, parce qu'on verra ensuite qu'il ne trouvera pas un équilibre comme ce gouvernement pendant 20 ans. Ça, c'est ورئيس mon opinion. je- رئيس شادي كيفاش تلقى الخبر؟ Ben, rien à dire. On est parti, là. C'était pas négociable. Voilà, on lui a même fait, il a été très gentil avec nous, il a dit c'est vous qui faites le communiqué. De démission. Moi je ne fais même pas de communiqué. C'est nous qui avons écrit notre communiqué. Vous êtes parti. C'est tout, et on a donné à publier, c'est tout. نتوقف معك سيد غازي حيدوسي في هذا الجزء الرابع من هذه الشهادة في جوان 91، وهذا بعد استقالة حكومتكم برئاسة السيد محمود حمروش. نتمنى أن نلقاك في الجزء الخامس إن شاء الله لنتكلم حول تداعيات استقالتكم وتداعيات الانتخابات التشريعية التي عرفتها الجزائر